স্টার্ট করলে বলেন। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, শুভ সকাল। স্বাগত জানাচ্ছি আমার অনলাইন ক্লাসে। আমি গত দিনে তোমাদের তৃতীয় অধ্যায় মোটামুটি শেষ করছি। আজকে চতুর্থ অধ্যায় শুরু করব। আমি পড়াচ্ছি এলিমেন্টস অফ পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং। এই ক্লাসটি শুধুমাত্র মাইনিং অ্যান্ড মাইন সার্ভে টেকনোলজির শিক্ষার্থীদের জন্য। আজকে আমি 4 অধ্যায় শুরু করব। 4 অধ্যায় হলো ড্রিলিংয়ের জন্য হোয়েস্টিং ইকুইপমেন্ট, অর্থাৎ 3 অধ্যায়ের কন্টিনিউয়েশন এটিও। 3 অধ্যায়ে যে আমরা টপিকগুলো পড়েছিলাম সেটার সঙ্গে অনেকটাই সামঞ্জস্য আছে। তো 4 অধ্যায়ে আমরা যে টপিকগুলো আলোচনা করব একটু দেখে নেই। প্রথমেই আছে হোয়েস্টিং ইকুইপমেন্ট, হোয়েস্টিং ইকুইপমেন্টের তালিকা, হোয়েস্টিং সিস্টেমের প্রধান অংশসমূহ। এই টপিকগুলোই মূলত অধ্যায় 4-ই আছে এবং আমি এগুলো নিয়ে আলোচনা করব। আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি তোমাদের একটি ভিডিও একটু দেখাতে চাই। আমি গত ক্লাসে 3 অধ্যায়ে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেখানে রোটারি ড্রিলিং সিস্টেমটাই মূলত প্রধান টপিক হিসেবে ছিল এবং সেটা বিষয়ে আমরা তার কম্পোনেন্ট বা সাব কম্পোনেন্টগুলো আলোচনা করছি। আমি আজকে যে লেকচার দেবো সেটিতেও সেই রিলেটেড কথাবার্তা থাকবে। তো আমি তার আগে তোমাদের একটি ভিডিও দেখাবো। এটি মূলত রোটারি ড্রিলিং সিস্টেমের একটি অংশ। তোমরা একটু দেখতে থাকো। This is an intricate operation requiring a well-planned infrastructure. A variety of processes and expert, well-trained specialists are used to bring natural gas to the surface. Chesapeake works with these experts during every aspect of the project, while strictly adhering to all individual state regulations. During the drilling process, the rig is in constant operation 24 hours a day, 7 days a week, for approximately 21 to 28 days. As an added precaution in some areas, a protective mat covers 2/3 of the pad site. Utilizing heavy-duty industrial-strength drill bits, a typical well is drilled in several stages, starting with a large diameter drill bit and then successively smaller drill bits as the drilling is advanced. After drilling each portion of the well, nested steel protective casing is cemented into place. This will protect groundwater and maintain the integrity of the well. Initially, and prior to moving in the drilling rig, a large diameter hole is drilled for the first 50 to 80 feet. Conductor casing is then cemented into place, stabilizing the ground around the drilling rig and wellhead, and isolating the well from most private water wells. In the Marcellus area, the freshwater zone extends to approximately 800 feet below ground. The freshwater zone consists of porous sandstone and rock stratus containing water within the pore space of the rock. Chesapeake utilizes air drilling until the hole is advanced to an average of 100 to 200 feet below the base of the freshwater zone. This provides added protection to the freshwater zone. A series of compressors and boosters generate the air that is used to lift the rock cuttings and fresh water into steel bins. The rock cuttings are then disposed of within state guidelines and permits. The drilling equipment is retracted to the surface and stored for the second stage of drilling. To protect the integrity of the hole and to protect the surrounding deep freshwater zone, a second layer of steel casing, called surface casing, is installed and cemented inside the newly drilled hole and conductor casing. Cement is pumped down through the surface casing and up along the sides of the well to provide a proper seal. This completely isolates the well from the deepest of private or municipal water wells. A blowout preventer is installed after the surface casing has been cemented. The blowout preventer is a series of high-pressure safety valves and seals attached to the top of the casing to control well pressure and prevent surface releases.
Next, a small drilling assembly is passed down through the surface casing. At the bottom of the casing, the bit drills through the float equipment and cement, continuing its journey to the natural gas target area, as deep as 8,000 feet below the surface. The drilling method employed below the surface casing uses drilling mud, which is a non-hazardous mixture based on bentonite clay or synthetic thickeners. In addition to lifting the rock cuttings out of the hole, drilling mud also helps to stabilize the hole, cool the drill bit, and control downhole pressure. A few hundred feet above the target shale, the drilling assembly comes to a stop. The entire string is retracted to the surface to adjust the drilling assembly and install a special drilling tool. This tool allows Chesapeake to gradually turn the drill bit until a horizontal plane is reached. The remainder of the well is drilled in this horizontal plane while in contact with the gas-producing shale. Drilling continues horizontally through the shale at lengths greater than 4,000 feet from the point where it entered the formation. Once drilling is completed, the equipment is retracted to the surface. Then, a smaller diameter casing, called production casing, is installed throughout the total length of the well. The production casing is cemented and secured in place by pumping cement down through the end of the casing. Depending on regional geologic conditions, the cement is pumped around the outside casing wall to approximately 2,500 feet above the producing shale formation or to the surface. The cement creates a seal to ensure that formation fluids can only be produced via the production casing. After each layer of casing is installed, the well is pressure tested to ensure its integrity for continued drilling. A cross-section of the well below surface reveals several protective layers: cement, conductor casing, cement, surface casing, drilling mud, production casing, and then production tubing through which the produced gas and water will flow. 7 layers of protection. Horizontal drilling offers many advantages when compared to vertical drilling. Since horizontal wells contact more of the gas-producing shale, fewer wells are needed to optimally develop a gas field. Multiple wells can be drilled from the same pad sites. For example, development of a 1,280-acre tract of land using conventional vertical drilling techniques could require as many as 32 vertical wells, with each having its own pad site. However, one multi-well pad site with horizontal wells can effectively recover the same natural gas reserves from the 1,280-acre tract of land while reducing the overall surface disturbance by 90%. আমরা যে ভিডিওটি এতক্ষণ দেখলাম মূলত এটি রোটারি ড্রিলিং সিস্টেমের যাবতীয় অংশগুলো এবং কিভাবে কাজ করে সেটি দেখিয়েছে। তোমরা হয়তোবা কিছুটা আঁচ করতে পারছো। সেখানে যে টাওয়ারের মতো যে অংশটা ছিল আমরা অলরেডি সেটা সম্বন্ধে একটু জেনেছি। সেটি হলো আমরা বলি ডেরিক বা অনেক সময় মাস্টও বলা হয়। তো এখানে যেটা ছিল সেটি হলো ডেরিক। তার সঙ্গে সাপোর্টিং যে পার্টগুলো ছিল সমস্ত কিছু মিলেই মূলত ড্রিলিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তো আমরা ভিডিওটাতে দেখে এবং আগের ক্লাসের যে বিষয়গুলো আমি আলোচনা করছি আমার বিশ্বাস যে তোমরা কিছুটা মিলাই নিয়ে একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট দাঁড় করাতে পারবা। সরি, এখন আমি আলোচনা করব হোয়েস্টিং ইকুইপমেন্ট। হোয়েস্টিং ইকুইপমেন্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে, তবে আমরা এখানে মূলত হোয়েস্টিং ইকুইপমেন্ট বলবো শুধুমাত্র রোটারি ড্রিলিংয়ের ক্ষেত্রে। এখানে হোয়েস্টিং ইকুইপমেন্টের কথা বলছে সাধারণত 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কোনো কিছু পরিবহন করাকে হোয়েস্টিং ইকুইপমেন্ট বা উত্তোলনকারী যন্ত্র বলা হয়। অর্থাৎ আমরা যে ড্রিলিং টাওয়ারের কথা বলতেছি বা ডেরিকের কথা বলতেছি, সেই টাওয়ারের একবারে ক্রাউন ব্লক থেকে ব্রিক ফ্লোর বা সাবস্ট্রাকচার যেটি সেই পর্যন্ত যে ট্রাভেলিং ব্লক ছিল, তারপর ড্রিলিং লাইন, এই অংশগুলোকেই মূলত হোয়েস্টিং সিস্টেমের পার্ট বলতেছি আমরা। সেগুলো
ভার্টিক্যালি উপর থেকে নিচে ওঠানামা করে স্টিলের রোপের সাহায্যে। এই অংশটি মূলত হোয়েস্টিং পার্ট। তো এটি মূলত যেহেতু ভার্টিক্যালি ওঠানামা করে, এই জন্য বলা হয়েছে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কোনো কিছু পরিবহন করাকে হোয়েস্টিং ইকুইপমেন্ট বা উত্তোলনকারী যন্ত্র বলা হয়। রোটারি ড্রিলিং পদ্ধতি রিগে হোয়েস্টিং ইকুইপমেন্ট ডেরিক বা মাছ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। রোটারি ড্রিলিংয়ে এটি একটি অপরিহার্য অংশ। এর মাধ্যমে কূপের ভিতর ড্রিল পাইপ নামানো ও ওঠানো হয় এবং ক্যাসিং বসানো হয়। হোয়েস্টিং যে সিস্টেম থাকে সেটির মূল কাজ হলো আমরা কূপের ভিতর পাইপ নামাবো, আবার উঠানো যাবে, পাশাপাশি নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত কূপ খনন করার পর আমরা সাধারণত ক্যাসিং করি। সেটির ক্ষেত্রেও হোয়েস্টিং সিস্টেমটি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া এটি হোয়েস্টিং সিস্টেমের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে, অর্থাৎ ড্রওয়ার্কস থেকে শুরু করে ডেড লাইন অ্যাঙ্কর পর্যন্ত যে সিস্টেম পুরোটার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে এই হোয়েস্টিং ইকুইপমেন্ট। এরপরে আছে হোয়েস্টিং ইকুইপমেন্টের তালিকা। কোনগুলোকে আমরা হোয়েস্টিং ইকুইপমেন্ট বলবো, কারণ রোটারি ড্রিলিং সিস্টেমে আমরা জানি অনেক কম্পোনেন্ট আছে, অনেক পার্ট আছে। তো সেখানে কোনটাকে আমরা হোয়েস্টিং ইকুইপমেন্ট এর মধ্যে ফেলবো। তো প্রথমেই আছে ড্রওয়ার্কস। ড্রওয়ার্কস তোমরা দেখো এইটি মূলত পুরাটাই হলো রোটারি ড্রিলিং সিস্টেমের হোয়েস্টিং অংশ। এখানে ড্রওয়ার্কস, এই পার্টটাকে আমরা ড্রওয়ার্কস বলি। এই যে স্টিলের যে তার, এটি মূলত এইখান থেকে পেঁচানো অবস্থায় থাকে এই ড্রওয়ার্কসের মধ্যে। তো এই অংশ বা এই ইউনিটটিকে আমরা ড্রওয়ার্কস বলতেছি। ড্রওয়ার্কসের মধ্যে থাকবে রিভলভিং ড্রাম, এই যে ড্রামের মধ্যে স্টিলের রোপটা পেঁচানো থাকবে। তার সঙ্গে থাকবে ব্রেকিং সিস্টেম, এই যে ব্রেকিং সিস্টেম আছে এখানে, অর্থাৎ এই ড্রামটা কখন অফ হবে কখন অন হবে সেটি মূলত নিয়ন্ত্রণ করে এই ব্রেকিং সিস্টেম বা ড্রাম ব্রেক এর মাধ্যমে। তারপরে এর সঙ্গে আছে ক্যাট হেড। এই তিনটি অংশ নিয়ে মূলত ড্রওয়ার্কস এই ইউনিটটি। এরপরে আছে ওভারহেড টুলস, 2 নম্বরে আছে ওভারহেড টুলস। ওভারহেড টুলস বলতে উপরের যে অংশটা সেটিকে বোঝাইছে। এটির মধ্যে আছে যেমন ক্রাউন ব্লক, একবারে উপরের যে অংশটাই, এটি হলো ক্রাউন ব্লক নামে পরিচিত। তারপরে আছে ট্রাভেলিং ব্লক, এই অংশটা, এই যে হুক সহ এই যে বস্তুটি দেখা যাচ্ছে, বা এটির সঙ্গে উপরে যে অনেকগুলো রোপ বা দড়ি লাগানো আছে, এটি হলো ট্রাভেলিং ব্লক। এটি উপরে নিচে যাওয়া আসা করে। এরপরে আছে হুক, এটা ড্রিলিং হুক বা হুক বলা হয়। তারপরে আছে এলিভেটরস। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে মূলত এই জায়গার থেকে এই পর্যন্ত এটি হলো উপরে ওভারহেড টুলসের মধ্যে পড়ে। আরেকটি আছে এর মধ্যে ড্রিলিং লাইন। হোয়েস্টিং ইকুইপমেন্টের মধ্যে আমরা বললাম ড্রওয়ার্কস, 2 নম্বরে বললাম ওভারহেড টুলস, আর 3 নম্বরে আসছে ড্রিলিং লাইন। আর ড্রিলিং লাইনের মধ্যে আসছে ফার্স্ট লাইন, অর্থাৎ এই যে ড্রওয়ার্কস থেকে যে রশিটি সংযোগ দেয়া আছে সেটি মূলত হলো ফার্স্ট লাইন। তারপরে আছে লাইভ লাইন, অর্থাৎ এই ট্রাভেলিং ব্লকের সঙ্গে যে রোপগুলা জড়িত আছে সেগুলো যেহেতু ওঠানামা করে এজন্য লাইভ লাইন বলা হয়েছে। তারপরে আছে ডেড লাইন। ডেড লাইন হলো এই দিকে আরেকটি অংশ আছে, রোপ জড়ানো আছে বা এই রশিটি এখানে জড়ানো আছে, ঠিক সেই অংশটাকে আমরা বলতেছি ডেড লাইন। তার সঙ্গে আছে ডেড লাইন অ্যাঙ্কর। ডেড লাইন অ্যাঙ্কর এখানে আটকানো আছে এই প্রান্তের রশিটি, যার কারণে এটাকে ডেড লাইন অ্যাঙ্কর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারপরে আছে স্টোরেজ বা সাপ্লাই রিল। এই যে এখানে দেখো রশিগুলো পেঁচানো আছে, যেহেতু পেঁচানো থাকে এখানে, বা অনেক সময়
স্টোরেজ বা সাপ্লাই বলা হয়, এখানে সাপ্লাই রিল বলা হয়েছে। কখনো কখনো এটাতে পেঁচানো অবস্থায় স্টোরেজ করা হয়, আবার কখনো ছেড়ে দেওয়া হয় বা সাপ্লাই করা হয়। তো এই হলো মূলত হোয়েস্টিং ইকুইপমেন্টের তালিকা। প্রধান 3টি পার্ট। 1 নম্বর ছিল ড্রওয়ার্স, 2 নম্বর ওভারহেড টুলস এবং 3 নম্বর হলো ড্রিলিং লাইন। এই 3টি প্রধান পার্টের আবার কিছু সাব কম্পোনেন্ট আছে, আমরা সেগুলো দেখে নিলাম। এখন আমরা দেখব হোয়েস্টিং সিস্টেমের প্রধান কী কী অংশ আছে। প্রত্যেক ড্রিলিং রিগে হোয়েস্টিং সিস্টেম থাকে, এটি থাকবে প্রত্যেক ড্রিলিং রিগে। এই সিস্টেমে মূলত ড্রিল পাইপ উপরে উঠানো, নিচে নামানো এবং ড্রিলিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি প্রধানত 2 ধরনের সাব কম্পোনেন্ট নিয়ে গঠিত। এ নম্বরে আছে সাপোর্টিং স্ট্রাকচার এবং বি নম্বরে আছে হোয়েস্টিং ইকুইপমেন্ট। আমরা অলরেডি কিন্তু এই যে হোয়েস্টিং ইকুইপমেন্ট সম্বন্ধে দেখে আসলাম। তো আমাদের এখন এখানে জানতে হবে এই অংশের জন্য সাপোর্টিং স্ট্রাকচার, অর্থাৎ ড্রিলিং রিগের সাপোর্টিং স্ট্রাকচারের মধ্যে কি কি আছে সেটা যদি আমরা জানতে পারি তাহলে এই অংশটা মোটামুটি আমাদের জন্য সহজ হবে। সাপোর্টিং স্ট্রাকচার স্টিল নির্মিত একটি কাঠামো। এটি হোয়েস্টিং ইকুইপমেন্টকে ধারণ করে এবং পরিচালনা করে। কি বলছে? এটি সাপোর্টিং স্ট্রাকচার বলতেছে স্টিল নির্মিত একটি কাঠামো, এটি হোয়েস্টিং ইকুইপমেন্টকে ধারণ করে এবং পরিচালনা করে। আমরা যে হোয়েস্টিং ইকুইপমেন্ট দেখে আসলাম সেটিকে ধরে রাখে এবং পরিচালনা করে কে? এই সাপোর্টিং স্ট্রাকচার। এখন সাপোর্টিং স্ট্রাকচার আবার 3টি সাব স্ট্রাকচার নিয়ে গঠিত। 1 নম্বর হলো ড্রিলিং টাওয়ার, 2 নম্বর সাব স্ট্রাকচার, 3 নম্বর রিগ ফ্লোর। আমরা হোয়েস্টিং সিস্টেমের প্রধান যে অংশ সেটি দেখতেছি এখন। প্রথমেই ছিল সাপোর্টিং স্ট্রাকচার আর হোয়েস্টিং ইকুইপমেন্ট, 2টি অংশে বিভক্ত ছিল। আমরা শুরু করছি এ নম্বর সাপোর্টিং স্ট্রাকচার। আবার সাপোর্টিং স্ট্রাকচার আমরা দেখতেছি যে 3টি অংশে বিভক্ত থাকবে। 1 নম্বর হলো ড্রিলিং টাওয়ার, 2 নম্বর সাব স্ট্রাকচার এবং 3 নম্বর রিগ ফ্লোর। সাপোর্টিং স্ট্রাকচারের মধ্যে আমাদের 1 নম্বর ছিল ড্রিলিং টাওয়ার। ড্রিলিং টাওয়ার রিগ ফ্লোর এবং সাব স্ট্রাকচারের উপর দণ্ডায়মান থাকে। এটি সাধারণত 2 ধরনের হয়, ডেরিক এবং মাস্ট। কোন অংশটাকে আমরা ড্রিলিং টাওয়ার বলতেছি? এটা বলতেছে রিগ ফ্লোর এবং সাব স্ট্রাকচারের উপর দণ্ডায়মান থাকে। ঠিক এই যে এইটি বা এটি এই ধরনের স্ট্রাকচার, সেটিকেই আমরা মূলত বলতেছি ড্রিলিং টাওয়ার। সেটি মূলত কোথায় থাকবে? রিগ ফ্লোর বা সাব স্ট্রাকচারের উপরে দণ্ডায়মান থাকবে। তো এটি ড্রিলিং টাওয়ার মূলত 2 ধরনের হয়। প্রথমে আমরা বলতেছি ডেরিক, আর 2 নম্বরে বলতেছি মাস্ট। তো এই ডেরিক এবং মাস্ট, এই যে এটিকে আমরা ডেরিক বলতেছি, এটিকে মাস্ট বলতেছি, 2টি দেখতে একই ধরনের। তবে এর 2টির মধ্যে পার্থক্য হলো ডেরিক আকারে বড় এবং অধিক ভার বহন করতে সক্ষম। অধিক গভীরতায় যখন আমরা কূপ খনন করব সেক্ষেত্রে আমরা ডেরিক ব্যবহার করি। আবার এই ডেরিক কাঠামোটা অনেক বড়, এটি প্রত্যেকটি পার্ট আলাদা করা যায়। লাগানোর সময় প্রত্যেকটা পার্ট জোড়া দিয়ে লাগানো হয়, আবার খোলার সময় প্রত্যেকটা পার্ট আলাদা আলাদাভাবে খুলতে হয়। আর মাস্ট, এটি মূলত স্বল্প গভীরতায় কূপ খননের কাজে ব্যবহার করা হয়। মূলত স্থলভাগেই যখন আমরা কূপ খনন করব স্বল্প গভীরতায়, বিশেষ করে পাহাড়ি অঞ্চলে, সেক্ষেত্রে আমরা মাস্ট ব্যবহার করব।
এটি মূলত পুরাটাই একটি সিস্টেম, এটি খোলা বা লাগানো যায় না, এটা আলাদা করা যায় না। এই মেজর পার্থক্য দুটির মধ্যে, যদিও দেখতে একই রকম। তাহলে আমরা দেখলাম ড্রিলিং টাওয়ারের মধ্যে ডেরিক এবং মাস্ট। ডেরিক বলতেছে স্টিলের তৈরি শক্তিশালী একটি কাঠামো যা দেখতে টাওয়ারের মতো। এটি মাস্টের তুলনায় আকারে বড় এবং অংশসমূহ পর্যায়ক্রমে সংযোজন ও বিচ্ছিন্ন করা যায়। ডেরিক কাঠামোটি রিগ ফ্লোরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। আমি যে কথাগুলো একটু আগে বলে আসলাম সেটি বলে আসতে এখানে। ডেরিক সাধারণত 35 থেকে 50 মিটার উঁচু হয় এবং ড্রিলিং কার্যক্রমে সামগ্রিক ওজন বহন করে। এই যে ডেরিকটা আমরা দেখতেছি, এর উচ্চতা সাধারণত 35 থেকে 50 মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। ডেরিক 100 থেকে 130 মাইল বাতাসের বেগ সহ্য করতে সক্ষম। অর্থাৎ যেহেতু এটা অনেক উঁচু হয়, 35 থেকে 50 মিটার, সেক্ষেত্রে ড্রিলিং কার্যক্রম চলাকালীন ওই অঞ্চলে যদি বাতাসের প্রবাহ লক্ষ্য করা যায় এবং যদি ঝড়ো আবহাওয়া থাকে, বাতাসের বেগ যদি 100 থেকে 130 মাইল পর্যন্ত হয়, সেক্ষেত্রে এই ডেরিকের কোনো সমস্যা হবে না বা এটাকে ভাঙতে পারবে না। সেইভাবেই মজবুত করে তৈরি করা হয়। ভূমিতে এবং সমুদ্রবক্ষে কূপ খননে ডেরিক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ডেরিকটি যেমন স্থলভাগে কূপ খননের কাজে ব্যবহার করা হয়, পাশাপাশি সমুদ্রবক্ষে বা জলভাগেও কূপ খননের কাজে আমরা ডেরিকটি ব্যবহার করি। এরপরে আছে মাস্ট। কথাবার্তা একই। দেখো, মাস্টও দেখতে টাওয়ারের মতো, তবে ডেরিকের চেয়ে ছোট আকৃতির। এটি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সহজেই বহন করে নিয়ে যাওয়া যায়। মাস্ট শুধুমাত্র ভূমিতে কূপ খননের কাজে ব্যবহৃত হয়, তবে পাহাড়ি এলাকায় কূপ খননের জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। আমি যে কথাটি একটু আগে বললাম যে এটি মাস্ট দেখতে ডেরিকের মতো হলেও এটি আকারে ছোট হবে একটু এবং এটি সহজে বহন করে নিয়ে যাওয়া যায়। তাই পাহাড়ি অঞ্চলে স্বল্প গভীরতায় কূপ খননের কাজ করার প্রয়োজন হলে আমরা ডেরিকের পরিবর্তে মাস্ট সাধারণত ব্যবহার করে থাকি। আমি তো একটু পরে শুরু করছি। আচ্ছা, এখানে যে সাপোর্টিং স্ট্রাকচারের আমরা কথা বলতেছি হোয়েস্টিং সিস্টেমের, তার মধ্যে প্রথমেই ছিল ড্রিলিং টাওয়ার। তো এখন আমরা দেখব দ্বিতীয় যে পার্ট, সাবস্ট্রাকচার। সাবস্ট্রাকচার স্টিলের তৈরি বড় একটি কাঠামো। এই যে মূলত দেখতে টেবিলের মতো, রিগ ফ্লোরের উপরে এবং নিচে বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট রাখা এবং মানুষের কাজ করার ক্ষেত্রে সাবস্ট্রাকচার ব্যবহৃত হয়। এর উচ্চতা রিগের ধরন এবং বিওপি অর্থাৎ ব্লো আউট প্রিভেন্টরের উচ্চতার উপর নির্ভর করে। এটি ডেরিক বা মাস্ট উত্তোলন করে ইকুইপমেন্ট, রোটারি টেবিল, ড্রিল স্টিম এবং কেসিংয়ের ওজন ধরে রাখতে সক্ষম। অর্থাৎ এটি একটি হেভি স্টিলের স্ট্রাকচার। এটির উপর মূলত আমরা এতক্ষণ ধরে যে ড্রিলিং টাওয়ারের কথা বললাম, ডেরিক বা মাস্ট, এর উপরেই মূলত দাঁড়ানো থাকে 4টা পায়া দিয়ে। সেটিরও ওজন অনেক বেশি থাকে। সব কিছু ভার সে এই সাবস্ট্রাকচার বহন করতে পারে। যত ধরনের ড্রিলিং ইকুইপমেন্ট আছে সেগুলো মূলত এই সাবস্ট্রাকচারের উপরেই সজ্জিত থাকে। আমরা প্রয়োজনে যে কোনো ইকুইপমেন্ট সেখান থেকে নিয়ে ড্রিলিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহার করতে পারি। তিন নম্বর ছিল রিগ ফ্লোর। রিগ ফ্লোর সাবস্ট্রাকচারের উপর একটি বড় আচ্ছাদন যা ড্রিলিং কার্যক্রমের যাবতীয় কাজ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ আমরা যে সাবস্ট্রাকচার বলতেছিলাম টেবিলের মতো যে অংশটা, ঠিক তার উপরে টেবিলের যে পাটাতন থাকে ঠিক সেটিকেই মূলত আমরা বলতেছি রিগ ফ্লোর। তো সেই রিগ ফ্লোরে
অনেক ধরনের ইকুইপমেন্ট সজ্জিত থাকে যেগুলো ড্রিলিং কার্যক্রম পরিচালনার সময় সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করে। কি কি থাকবে? রিগ ফ্লোরের মধ্যে রোটারি টেবিল, এই যে রোটারি টেবিল, এই যে মাঝখানে জায়গাটা যেটার ভিতর দিয়ে ড্রিলিং পাইপ আমরা নামাবো, সেটি মূলত রোটারি টেবিল। তারপরে রোটারি ড্রাইভ, যেটি রোটারি টেবিলকে ঘুরায়, এই যে রোটারি ড্রাইভ, এটার সঙ্গে বৈদ্যুতিক মোটরের সংযোগ থাকে, এটা ঘোরার ফলে এই রোটারি যে টেবিল থাকে সেটা ঘোরে। তারপরে ডিলার্স কনসোল, এটি মূলত এই যে ডিলার্স কনসোল এই অংশটাকে বোঝাইছে, অর্থাৎ ড্রিলিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যারা কাজ করেন তাদেরকে ডিলার্স কনসোল বলা হচ্ছে, তারা এই জায়গায় অবস্থান করেন। মেকআপ ও ব্রেকআপ টংস, অর্থাৎ এটি দেখতে এই যে ব্রেকআপ বা মেকআপ টংস, এখানে ব্রেকআপ রাখা আছে আর এখানে মেকআপ। কিছুটা স্লাইড্যান্স টাইপের পাইপ, আমার ড্রিল পাইপ যখন জোড়া দেওয়া লাগবে তখন এক ধরনের রেঞ্জ ব্যবহার করা হয় লাগানোর ক্ষেত্রে, আবার ড্রিল পাইপ যখন খুলতে হবে তখন আরেক ধরনের রেঞ্জ ব্যবহার করা হয়, সেটাকে বলা হয়েছে মেকআপ ও ব্রেকআপ টংস। তারপরে মাউস হোল, এই যে এখানে মাউস হোল আছে, এই যে এখানে দেখাইছে একটি গর্ত, মূলত সেখানে ড্রিল করার জন্য ছোট ছোট পাইপ থাকে, সেগুলো এখানে দাঁড় করায় রাখানো হয়। পাশাপাশি র্যাট হোল আছে, দুটারই কার্যক্রম প্রায় কাছাকাছি। আমরা যে ড্রিলিং পাইপগুলো লাগাবো সেগুলো মূলত ইনস্ট্যান্টলি এখানে দাঁড় করায় রাখানো হয় একটি গর্তর মধ্যে, যার কোনো র্যাট হোল নাম দেয়া আছে। তারপরে আছে ডগ হাউস, এই যে এখানে ড্রিলিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আরও কিছু এলিমেন্ট প্রয়োজন হয়, সেগুলো মূলত এখানে থাকে। তারপরে আছে পাইপ র্যাম্প, এই যে পাইপ র্যাম্প, সাধারণত আমরা যে ড্রিল পাইপগুলো ব্যবহার করি সেগুলো এই সাবস্ট্রাকচার বা ড্রিলিং রিগের মধ্যে কিছু থাকে, আবার কিছু এর বাহিরে থাকে, সেগুলো মূলত উঠানোর জন্য এই পাইপ র্যাম্পটা ব্যবহার করা হয়, এই পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে উপরে উঠানো হয় রশি দিয়ে। তারপরে আসছে ক্যাটওয়াক, এই অংশটাকে ক্যাটওয়াক বলতেছি আমরা। ড্রিল পাইপ মূলত প্রথমে এখানে নিয়ে আসা হয়, এখান থেকে এখানে দাঁড় করানো হয় এবং রশি দিয়ে উপরে উঠানো হয়। তো এই মূলত পার্টগুলো নিয়েই রিগ ফ্লোর গঠিত, এবং খুব একটা ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট ড্রিলিং রিগের জন্য রিগ ফ্লোর, কারণ সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করা হয় রিগ ফ্লোর থেকেই। তো আমরা দেখলাম যে রিগ ফ্লোরের কি কি অংশ আছে। হোয়াইস্টিং সিস্টেমের প্রধান কম্পোনেন্ট আমরা দেখতেছি, সেখানে ছিল সাপোর্টিং স্ট্রাকচার এবং বি নম্বরে ছিল হোয়াইস্টিং ইকুইপমেন্ট। আমি এতক্ষণ ধরে তোমাদের সাপোর্টিং স্ট্রাকচার সম্বন্ধে বললাম, সেখানে আরও কয়েকটি পার্ট ছিল, সেগুলো আমরা দেখলাম। এখন দেখব হোয়াইস্টিং ইকুইপমেন্ট, যদিও এটি আমরা এই অধ্যায়ের প্রথম প্রশ্নে বলে আসছি। তো হোয়াইস্টিং ইকুইপমেন্ট বলছে কি, দেখো রোটারি ড্রিলিং পদ্ধতি রিগে হোয়াইস্টিং ইকুইপমেন্ট ডেরিক বা মাস থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, এই যে টাওয়ারের একবারে উপর থেকে এগুলো ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে। রোটারি ড্রিলিংয়ে এটি একটি অপরিহার্য অংশ, এর মাধ্যমে কূপের ভিতর ড্রিল পাইপ নামানো ও উঠানো হয় এবং কেসিং বসানো হয়। এছাড়া এটি হোয়াইস্টিং সিস্টেম বিভিন্ন যন্ত্রাংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। তো এই হোয়াইস্টিং ইকুইপমেন্টের প্রধান যে ভাগ ছিল আমরা সেটি একটু আগে দেখে আসছি। কি কি ছিল? ড্রওয়ার্কস, এক নম্বরে ছিল ড্রওয়ার্কস, 2 নম্বর ছিল ওভারহেড টুলস এবং 3 নম্বর ড্রিলিং লাইন। অর্থাৎ এই যে এই পার্টটাকে আমরা বলতেছি ড্রওয়ার্কস, ওভারহেড টুলস এই যে উপর থেকে যেগুলো ঝুলন্ত অবস্থায় আছে, এবং তারপরে সঙ্গে এখানে ছিল ড্রিলিং লাইন, অর্থাৎ একটি ফার্স্ট লাইন, তারপরে একটি এন্ড লাইন বা ডেড লাইন, তার সঙ্গে ডেড লাইন অ্যাঙ্কর, সাপ্লাই ডিল, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে মূলত হোয়াইস্টিং ইকুইপমেন্ট পার্টটি গঠিত। তো এই পর্যন্তই মূলত হোয়াইস্টিং সিস্টেমের যে প্রধান পার্ট বা প্রধান অংশ আমরা বলতেছি, সেখানে এই বিষয়গুলোই আছে। তো
আমি যে ভিডিওটি দেখালাম তোমাদের রোটার ড্রিলিং সিস্টেমের, সেখানে এই পার্টগুলোই কিন্তু সেখানে ছিল এবং সেগুলোর সংযোজন করেই ড্রিলিং সিস্টেমটি গঠিত এবং ড্রিলিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় সমস্ত কিছুর সংযোগের মাধ্যমে। তো আমি আশা করছি তোমরা আমি যে টপিকগুলো নিয়ে কথা বললাম পাশাপাশি যে ভিডিওটি তোমরা দেখলা একটু সমন্বয় করে বোঝার চেষ্টা করবা। যদি কোনো টপিকে কোনো সমস্যা মনে করো তোমরা আমাকে জানাতে পারো। পাশাপাশি এই রিলেটেড ছোট ছোট ভিডিও ক্লিপ বা অ্যানিমেশন ইউটিউবে সার্চ করলে অসংখ্য পাওয়া যাবে। তোমরা সেগুলো একটু যদি দেখে নাও তাহলে আমার বিশ্বাস তোমরা এই রোটারি ড্রিলিং সিস্টেমে একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট দাঁড় করাতে পারবা, যেটা পরবর্তীতে তোমাদের কাজে দেবে। তো পরবর্তী ক্লাস পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো, সবার জন্য শুভকামনা থাকলো। আল্লাহ হাফেজ।